اسلام کی گولڈن ایج کا آغاز 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہو چکا تھا۔ 7ویں صدی سے 13ویں صدی تک 500 سالوں میں مسلمان باقی دنیا سے نسبتاً بہت آگے نکل چکے تھے۔ یہ دور اسلامی خوشحالی اور علم کی ترقی کا دور تھا جس کا مرکز مڈل ایسٹ تھا۔ خاص طور پر بغداد اسلامی علم و ادب کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا تھا۔ بغداد میں اس وقت تقریباً 1 ملین لوگ آباد تھے، جہاں لاتعداد لائبریریز اور لاکھوں کتابیں تھیں جن سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے بے شمار اسکالرز آیا کرتے تھے۔ اتنے ملکوں سے آنے والے اسکالرز کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن بغداد میں موجود بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم تھا۔ یہ بغداد کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ اس لائبریری میں دنیا بھر کی نایاب ترین کتابیں موجود تھیں۔ بغداد میں موجود ہزاروں لینگویج ایکسپرٹس انگریزی، لاطینی اور یونانی زبان کی بہترین کتابوں کا ترجمہ فارسی اور عربی زبان میں کرتے تھے، یعنی پوری دنیا کا علم بغداد میں اکٹھا تھا۔ آج سے قریباً 1000 سال پہلے بھی بغداد میں اسلامی تعلیم کے علاوہ میڈیسن، لا، اسٹرانومی، الجبرا، فزکس، کیمسٹری اور دنیا بھر کے سبجیکٹس پر تعلیم دی جاتی تھی۔ بغداد پہ اس وقت عباسی خاندان کی خلافت تھی، جو اسکالرز اور سائنٹسٹ اور ان کے تمام اسٹوڈنٹس کو جو بغداد میں پڑھنے آنا چاہتے تھے ان کو بے حد فیسلٹیز دیتے تھے۔ اس دور میں مختلف زبانوں کی بکس کو عربی اور فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنے کا بجٹ انگلینڈ کی میڈیکل ریسرچ کونسل کے آج کے بجٹ سے تقریباً دوگنا تھا۔ جبھی جابر بن حیان، ابن الہیثم، ابن سینا اور البیرونی جیسے ہزاروں سائنسدان اسی دور میں پیدا ہوئے۔ یعنی بغداد میں اسلام کا سنہرا دور پوری دنیا میں ترقی اور خوشحالی کی مثال تھا۔ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بغداد آنا ایک خواب تھا، لیکن شاید ہر عروج کو زوال بھی ہوتا ہے۔ اس تباہی کا آغاز بے حد خوبصورت تھا۔ عباسی خاندان نے بغداد کی شان و شوکت کی وجہ سے اسے اپنا کیپٹل بنا لیا۔ عباسی خلافت دراصل عرب میں تیسری خلافت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے 4 خلیفہ خلفائے راشدین کہلائے، جس کے بعد بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی، اور پھر 8ویں صدی عیسوی میں عرب کی تیسری خلافت یعنی عباسی خاندان کے حصے میں آئی۔ عباسی خاندان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب تھا۔ اس خاندان کی حکومت پورے عرب سے لے کر آج کے شام، لبنان، عراق، اسرائیل اور نارتھ افریقہ سے بھی آگے تک تھی۔ عباسی خلافت بلا شبہ اپنے زمانے کی ایک مضبوط طاقت تھی، لیکن دنیا کے نقشے پر تیزی سے پھیلتے منگول حملہ آوروں کو دھول چٹانا ایک مشکل کام تھا۔ عباسیوں کے برعکس منگولز خانہ بدوش قسم کی قوم تھی۔ انہیں ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا نہیں آتا تھا۔ ان کا کوئی ایک گھر بھی نہیں تھا۔ ایک علاقے کو فتح کرنا، وہاں لوٹ مار کرنا، وہاں اپنے نام کے جھنڈے گاڑنا اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے ملک کی جانب نکل جانا منگولوں کی فطرت تھا۔ منگولوں کا خطرہ پوری دنیا میں ہلچل مچانے کے بعد اب عباسی خلافت کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ عباسیوں اور منگولوں میں سے منگول زیادہ خونخوار اور لڑاکا تھے۔ وہ جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران دشمن کو مارنے سے زیادہ ڈرانے کے لیے مشہور تھے۔ منگول اکثر دشمن علاقے کے قریب اونچی آواز میں تیز گھنٹیاں بجایا کرتے تھے تاکہ اپنے شکار کو خوف زدہ کر سکے۔ منگول ہمیشہ حملہ کرنے سے پہلے لوکل حکمرانوں کو سرنڈر کرنے کا آپشن بھی دیتے تھے۔ اگر سرنڈر کرنے سے انکار کیا جاتا تو خوفناک تباہی اور خون کی ندیاں بہا دی جاتی۔ حالانکہ منگولوں کو کوئی ایک خاص ملک پسند نہیں آتا تھا، لیکن شفاف طبیعت ہونے کی وجہ سے زمینوں پر قبضہ کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک شخص چنگیز خان سے شروع ہونے والی خونخوار منگول آرمی اب دنیا کی سب سے پڑھی لکھی ریاست سے ٹکر لینے والی تھی۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان جب منگولوں کے حکمران بنے تو منگولوں نے سب سے زیادہ ایکسپینشن کی اور بہت سے ملک فتح کیے۔ ہلاکو خان سیریا یعنی شام کو فتح کر چکا تھا اور اب پورے مڈل ایسٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے فارس کا علاقہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فارس کی مہم جوئی پہ اس کا پہلا ٹاکرا شیعہ ملٹری گروپ حشاشن سے ہوا، جسے انگلش میں اساسنز بھی کہا جاتا ہے، جسے ہلاکو نے فوراً ہی پچھاڑ دیا۔ اب ہلاکو کی نئی منزل بغداد میں عباسی خلافت تھی۔ عباسی علمی لحاظ سے تو پوری دنیا سے بے حد آگے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے سیاسی اور جنگی دونوں لحاظ سے کچھ کمزور ہوئے۔ وہ کچھ عرصے سے منگولوں کی بالادستی تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار تھے اور ان سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن موجودہ خلیفہ المستعصم منگولوں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔
हालांकि खलीफा के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि हलाकू बगदाद पर चढ़ाई करना चाहता है, लेकिन अल-मुस्तासिम को लगता था कि मंगोल अपना डर बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही झूठी खबरें फैलाते हैं। खलीफा की ऐसी सोच बनाने में असल हाथ उनके वजीर आजम का। इसी वजीर आजम के मशवरे पर अल-मुस्तासिम बिल्ला पहले शिया मुसलमानों से भी भिड़ चुका था और अवाम में कुछ गैर मकबूल भी होने लगा था। इसीलिए कहा जाता है कि खलीफा के वजीर आजम अल-कैमी दरअसल अल-मुस्तासिम को गिराना चाहते थे। इसीलिए मंगोलों को ललकार कर वो दरअसल मंगोलों को डराना नहीं बल्कि बगदाद में बुलाना चाहता था। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात हकीकत है कि अब्बासी खलीफा ने खतरनाक मंगोलों को अंडर एस्टिमेट किया। हलाकू खान ने जब अल-मुस्तासिम को एक खत लिखकर सरेंडर करने का ऑप्शन दिया तो अल-मुस्तासिम ने जवाबन हलाकू खान को अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि या तो बगदाद शहर पर कब्जा करके दिखाओ या जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। इस खत ने हलाकू खान को आग बगूला कर दिया। दूसरी तरफ खलीफा को लगता था कि अगर मंगोलों ने बगदाद पे हमला करने की जुर्रत की भी तो पूरी मुसलमान दुनिया उनकी मदद को आन पहुंचेगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनका ख्याल गलत था। 29 जनवरी 1258 मंगोलों ने इस्लामी दुनिया के अजीम तरीन शहर और इल्म के मरकज बगदाद की जानिब पेशकदमी शुरू की। बगदाद के पास खतरनाक मंगोलों का सामना करने के लिए एक कमजोर और निस्बतन नातजर्बाकार फौज थी। फिर खलीफा का मुस्लिम रियासतों की मदद मिलने वाला अंदाजा भी गलत निकला। इस्लामी दुनिया ने बगदाद का साथ देने के लिए बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखाई। मंगोल जो जंग में अपनी तेजी के लिए जाने जाते थे, चंद ही दिनों में बगदाद तक आन पहुंचे। मंगोलों की ताकत और इस्लामी दुनिया की सुस्ती ने अब्बासी खलीफा को मजबूर कर दिया कि हलाकू खान से दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जाए। मंगोल अपनी आदत के मुताबिक दुश्मन को सरेंडर करने का सिर्फ एक ही मौका देते थे और वो एक मौका गुजर चुका था, इसलिए मंगोलों ने खलीफा से बात करने से भी इनकार कर दिया। 10 फरवरी 1258 यानी सिर्फ 12 दिन के बाद अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, जो मंगोलों ने कबूल कर लिया। अगले 3 दिन कुछ भी नहीं हुआ। बगदाद के शहरियों में खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके साथ जो होने जा रहा था वो उनके खौफ से कहीं ज्यादा था। 13 फरवरी 1258 मंगोल फौज बगदाद शहर में दाखिल हुई। मंगोलों ने शहर में दाखिल होकर सिर्फ एक मजहब के लोगों को बख्शा, वो ईसाई लोग थे। हलाकू ने सब मसीहियों को कहा कि वो अपने चर्चेस के अंदर रहें और बाहर आने की जुर्रत ना करें। हलाकू की माँ और उसकी सबसे पसंदीदा बीवी ईसाई थी। हलाकू ने उनकी मोहब्बत में बगदाद के तमाम ईसाइयों को बख्श दिया, लेकिन बाकी बगदाद के लिए कोई रियायत या कोई रहम नहीं था। तकरीबन 3000 आलिम और साइंसदानों को मार दिया गया। अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम के साथ मंगोलों ने क्या किया, इस हवाले से 2 थ्योरीज। मशहूर सयाह मार्को पोलो की बात मानी जाए तो अल-मुस्तासिम को मंगोलों ने उनके सोने और जवाहरात वाले कमरे में बंद कर दिया। हलाकू खान ने कहा कि जब भूख लगे तो ये हीरे और जवाहरात खा लेना। बिलाखिर अल-मुस्तासिम कमरे के अंदर भूख से ही मर गया। जबकि एक दूसरी रवायत के मुताबिक हलाकू खान को ये वहम था कि अगर किसी भी शाही खानदान के फर्द का खून बगदाद की गलियों में गिरा तो मंगोलों पर कुदरती आफात और बीमारियां आएंगी। लिहाजा उसने खलीफा को कालीन में रोल करवाकर ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। खात्मे की वजह कोई भी हो, लेकिन खलीफा और उसका शहर, जिसे इस्लामी दुनिया का इल्मी मरकज कहा जाता था, तबाह बर्बाद हो गया। मंगोलों ने तकरीबन 9 लाख से 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बगदाद की कमजोर फौज मुकम्मल मार दी गई। इसके अलावा किसी बच्चे, बूढ़े, जवान और औरत को जिंदा नहीं छोड़ा गया। मंगोलों ने पूरा बगदाद ही जला दिया। कहा जाता है कि इतना कत्लेआम हुआ कि बगदाद के किनारे बहने वाले दरिया दजला का पानी सुर्ख हो गया। जब ही मंगोलों ने बैतुल हिकमा और 20 दूसरी लाइब्रेरीज की किताबें और मुसव्वदात को दरिया में फेंकना शुरू किया। इंतहाई कीमती किताबों के अल्फाज स्याही बनकर दजला के पानी में फैलने लगे और दजला का पानी सुर्ख से स्याह हो गया। इल्म का मरकज बगदाद अब तबाही और खून का घर था। 1258 में होने वाली बगदाद की तबाही न सिर्फ अब्बासी खिलाफत के खात्मे की आखिरी कड़ी थी, बल्कि पूरी मुसलमान दुनिया के लिए एक धचका था, बल्कि शायद ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान था। इल्म, फन, आर्ट और खुशहाली का एक सुनहरा दौर खत्म हो गया। हजारों साइंसदान, मुफक्कर और दानिश्वर न जाने आने वाली दुनिया को इल्म का कितना बड़ा खजाना दिए बगैर मंगोलों के हाथों मारे गए। बगदाद के खात्मे ने पूरी दुनिया के उन हजारों लोगों के ख्वाब को भी तोड़ दिया जो कई दिनों की मुसाफत करके बैतुल हिकमा आना चाहते थे। 1258 वो सन था
جب مسلمانوں کا زوال اور یورپ کا عروج شروع ہوا۔ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے، اپنی آراء سے کامنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔